Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan bisa nih ya. Oke, Anda yang undang dulu. Bisa, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum Waalaikumsalam. Antum di Medan kah ini atau lagi di Iya. mana? Di Medan. Lagi di kos. Oke. Oke lah, baik ya. Seperti biasa sebelum kita mulai kita al-maksuratan terlebih dahulu ya. Nanti ada al-maksuratan nanti akan dilanjut oleh kultum oleh Ukmi Ar-Rahman yang mungkin dalam hal ini dibersamai oleh ketua umumnya langsung ya. Oke, baik, mungkin langsung aja ya kita mulaikan. Ya, sama-sama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ghairil alaihim maghdubi waladdallin. waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Alif lam lam mim. Dzalikal Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة يؤمنون أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة سنة ونوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ولا يحيطون يحيطون بشيء من إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا لا نفرق بين نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على فانصرنا القوم على القوم الكافرين الله الرحمن الرحيم الرحيم قل الله هو أحد الله أحد الصمد الله لم الصمد يلد لم ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم الرحمن الرحيم قل أعوذ برب أعوذ برب من الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة سبحان الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah telah sama-sama kita selesaikan ya Al-Ma'suratan bersama. Mudah-mudahan dengannya kita membaca Al-Ma'suratan bersama mengawali pagi hari ini dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, langsung saja dari di ya Pak Ketum. Sebelumnya Hafiz ya, Hafiz. Iya. Syahuri. Oke. Sehat Alhamdulillah kondisinya sehat. Alhamdulillah. Lancar ya puasanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik tanpa memperpanjang kalam langsung saja Anda persilakan kepada Hafiz Sauri untuk menyampaikan kajian part 3 ya
Ntar dulu judulnya Amalan-amalan di bulan Ramadan. amalan di bulan Ramadan. Oke, tafadhol. Mungkin nanti boleh perkenalan singkat dulu ya. Baik. Ya, tafadhol. Baik. Syukur kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya izin perkenalan dulu ya, karena ada peribahasa katakanlah lembaga kenalan, mungkin seperti itu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sahuri dari LDK Ukmi Ar-Rahman Unimed. Karena juga kebetulan mahasiswa dari semester ke-6 yang alhamdulillah pada periode ini kalau lo diamankan sebagai ketua umum dari LDK Ukmi Ar-Rahman Unimed. Baik, sekian singkat mungkin perkenalannya, mudah-mudahan kedepan bisa saling kenal lagi ya. Untuk adapun beberapa kemarin Ana sudah sempat dikabari oleh akhirnya Bang Smar selaku ketua umum SLDK untuk membawakan materi amalan sunnah di bulan Ramadan. Sebenarnya Ana juga masih sedikit ilmunya terkait penyampaian kajian, namun Ana berupaya semaksimal mungkin agar mana pesan-pesan baiknya ini dapat tersampaikan seperti itu. Baik, mungkin kita langsung saja ya, beberapa amalan di bulan Ramadan. Namun sebagai pembuka, kita bacakan dulu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Jadi dalam artian ini adalah sebenarnya bulan Ramadan ini merupakan sebuah nikmat bagi kita. Salah satunya adalah nikmat ampunan. Jadi mungkin bisa kita kan bulan Ramadan ini untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa serangkaian kegiatan-kegiatan yang mungkin baik dilakukan di bulan Ramadan. Pertama adalah perbanyak sedekah. Mungkin bagi yang sebelumnya sedekah seminggu sekali, atau mungkin bisa didikitkan lagi mungkin setiap hari. Karena memang contohnya saja, ini kan waktu ibadah subuh ya, pendengar bahwasanya sedekah, sedekah di setelah waktu subuh itu bukan waktu yang terbaik seperti itu. Karena juga Ana pernah juga mendengar bahwasanya jika kita menjidahkan harta kita di jalan Allah itu sebenarnya kayak kita menanam sebuah biji, di mana biji itu akan menumbuhkan pohon bertujuh tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 1000 buah seperti itu. Mungkin maksudnya adalah bahwasanya sedekah ini bisa melipat-lipatkan dan seperti itu juga manfaat yang akan kita dapatkan nantinya. Selanjutnya adalah sholat qiyamul lail. Nah, mungkin pada hari-hari biasa jika qiyamul lail mungkin hanya sholat tahajud dan juga mungkin sholat witir. Namun pada bulan Ramadan kita mendapatkan istimewaan bahwasanya ada lagi satu tambahan sholat, yaitu adalah sholat sunnah taraweh. Ada beberapa dari kita yang sholat sunnah tarawehnya 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Sebenarnya tak masalah mau 8 atau 10, yang penting kita sholat taraweh seperti itu. Jadi ya, jadi mungkin kedepannya mungkin kalau misalnya memang ada kesempatan mungkin bisa lah di sholat tarawihnya, karena memang ini memang khusus disediakan untuk kita, ibarat kayak kita dikasih cangkul untuk menanam seperti itu. Kenapa nggak kita manfaatkan seperti itu? Mungkin makanya ada yang banyak kali amalan sunnah yang memang khusus di bulan Ramadan. Ini adalah sholat sunnah tarawih sebagai bagian dari sholat qiyamul lail. Mungkin nanti waktu sebelum sahur mungkin bangun jam 4 sebenarnya masih bisa, kalau misalkan kita lanjut sholat tahajud, lalu mungkin sahur, lalu lanjut lagi sholat kuliah subuh, lalu sholat subuh, dan juga paginya ikut kultum dari FSLDK. Masya Allah. Biar selanjutnya adalah iya benar, jadi kalau bisa runtun ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Selanjutnya baca Al-Quran, karena sebenarnya Anda juga pernah dengar bahwasanya Al-Quran itu kalau bisa dikhatamkan dia 2 kali dalam 1 tahun. Mungkin bagi teman-teman yang memang punya niat, mungkin di bulan Ramadan ini bisa dikhatamkan Al-Quran 30 juz. Pas ini bulan Ramadan juga 30 hari. Kalau bisa ya 1 hari 1 juz seperti itu. Jadi nanti di akhir bulan Ramadan kita bisa bisa mengkhatamkan Al-Quran.
ada juga beberapa penguat dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan baca tersebut. Satu kebaikan dibuat menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jadi kalau misalkan bahkan alif itu dihitung satu huruf. Jadi kalau misalkan kita baca alif lam itu dapat 30 kebaikan karena ada 3 huruf di situ. Satu huruf dikalikan dengan 10 kebaikan. Bagaimana kalau misalkan kita membaca misalkan satu surah atau mungkin satu juz, mungkin sangat lebih banyak lagi kebaikan yang bisa kita dapat. Juga ada lagi penguat hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Nah, jadi bahkan kita bisa istilahnya kalau bahas sama siswanya kayak konversi, namun bukan konversi seperti ya, karena di sini bunyinya siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, ditulisnya baginya pahala sholat sepanjang malam. Jadi bahkan tanpa perlu kita sholat sepanjang malam, kita sudah dapat pahalanya hanya dengan membaca 100 ayat. Tapi mungkin kalau sekalian juga membaca 100 ayat dan juga sholat sepanjang malam juga lebih bagus ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang memang kayak lagi kesibukan. Saya pun juga sebenarnya kadang juga sempat kadang di waktu mepet, waktu mendekati berbuka puasa masih ada beberapa kegiatan. Namun sebenarnya berbuka dengan segera itu memang lebih dianjurkan seperti itu daripada kita menunda-nundanya. Sebenarnya adalah memberikan makan di bulan puasa. Nah, mungkin beberapa teman-teman adalah yang sering buat agenda, contohnya kayak berbagi takjil segala macam. Nah, sebenarnya ada salah satu hadis Nabi baginda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, siapa yang memberi orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi misal kita memberi satu orang gini kan, nah pahala kita dapat pahala dia dapat pahala berpuasa, kita juga dapat pahala dari dia, seperti itu. Jadi ibaratnya kayak double seperti itu adalah salah satu manfaat dari memberikan makan buka puasa. Jadi mungkin kedepannya kalau misalnya ada teman-teman kita ngajak, oh ayo bagi-bagi takjil, oh jangan ditolak, itu bagus itu. Kedepannya bisa juga kalau bisa ya lebih dibanyakkan lagi, karena kan ini bulan spesial gitu ya. Kalau kegiatan itu mungkin lebih gimana gitu ya, lebih manfaat dilakukan. Soalnya beberapa kegiatan lain, contohnya kayak kita dapati di malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Kita sudah tahu ya kalau misalkan malam Lailatul Qadar itu umumnya di 10 malam terakhir ganjil. Nah, mungkin pada malam-malam tersebut Allah berfirman bahwasanya itu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ibaratkan dari 83 tahun. Jadi bahkan kita mendapatkan kesempatan beribadah itu, maka ibaratkan kita beribadah selama 83 tahun. Bahkan sebenarnya umur kita kalau dapat 83 tahun itu udah bonusnya udah banyak sekali ya. Apalagi kita beribadahnya selama 83 tahun, sama sekali. Namun jangan sampai ya, misalkan malam 21 dia malam 22 enggak di rumah tidur, jangan seperti itu, karena memang mungkin Allah juga melihat keikhlasan dari ibadah hamba-hambanya, seperti itu. Sepertinya mungkin beberapa yang Anda tahu, Anda berikut mungkin sekianlah beberapa amalan-amalan ibadah yang Anda tahui terkait yang memang spesial di bulan Ramadan. Tadi sudah kita dengarkan juga. Yang pertama mungkin ya memperbanyak sedekah, bagaimana keutamaannya tadi, dan juga qiyamul lail. Lalu ada banyak lagi membaca Al-Quran, dan juga menyediakan berbuka, memberikan makan di buka berpuasa. Lalu yang terakhir yaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin sekian yang bisa Ani sampaikan. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang, karena Ani juga menyadari bahwasanya ilmu yang Anda miliki juga masih sedikit. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya, syukran. Jazakallah khair kepada
Hafiz. Ini manggilnya Hafiz atau Sahur? Sahur. Mau mau manggil Hafiz juga boleh, mau manggil Sahuri juga boleh. Oke. Tapi ada filosofi nama Sahuri nggak? Sebenarnya Sahuri itu kependekan dari nama ayah, jadi nama ayah Oh. dipendekin Sahuri. Siap. Kirain karena lahirnya ketika sahur. Bukan ya? Oke ya, syukron ya udah berbagi. Enggak. Ini sebenarnya sebagai pengingat, walaupun memang dalam hal ini sudah sering kita dengarkan gitu ya. Tapi kita mengisi Ramadan kita dengan mungkin kalau subuh kebiasaannya tidur gitu ya. Tapi dalam kesempatan ini kita sama-sama lah berbagi dan mungkin juga sebagai ulang kaji gitu ya. Karena lancar kaji karena diulang. Dan Masya Allah tadi ada beberapa hal yang Antum sampaikan bahwasanya jangan sampai kita melewatkan di bulan Ramadan ini tanpa amalan-amalan ibadah begitu ya. Tadi ada beberapa amalan yang Antum sampaikan, ada sedekah, ya, qiyamul lail, membaca Al-Quran, menyegerakan berbuka, memberi makan untuk orang yang berbuka, dan memaksimalkan malam-malam terakhir untuk menggapai malam Lailatul Qadar ya. Insya Allah ya, amalan-amalan tersebut bisa kedepannya kita maksimalkan kembali. Ini sudah memasuki 10 hari kedua ya, bulan Ramadan, yang mana di dalamnya itu terdapat, kalau kedua apa ya, maghfirah ya, ampunan ya. Ya, jadi kita terus tingkatkan dari yang semalam-semalam ini. Kini mungkin dari para netizen Villa ada yang bertanya nggak? Iya, kami menunggu kalau ada yang bertanya nih, ada alhamdulillah ada 4 nih ya. Coba kita kasih suara dulu dari Ukmi Ar-Rahman, ada nggak yang join dari live kita pada pagi hari ini? Rame ya. Di sini ada nih, lihat ada Obi ya. Insya Allah nanti dari UISU akan juga mengisi di Singkap Selimut ya, akan bergantian untuk agenda ini. Alhamdulillah sudah berjalan part 3, mudah-mudahan terus istiqomah ya. Oke, mungkin sambil nunggu ada pertanyaan atau mungkin yang lainnya. Di sini nih sekedar mengingatkan di FSLDK Sumatera Utara hadir untuk memaksimalkan Ramadan teman-teman sekalian. Dalam hal ini ada beberapa program seperti challenge 15 hari Ramadan, sudah ada di flyer ya. Kemarin sudah dimulai dari tanggal 15 sebenarnya. Tapi kalau teman-teman masih mau memaksimalkan Ramadannya, nggak ada kata terlambat, boleh join ke grup. Insya Allah setiap hari akan akan di reminder untuk ibadah-ibadah orang antum semua, amalan-amalannya. Selain itu ada agenda yang namanya Singkap Selimut ini. Insya Allah akan terus bergantian estafet ke LDK-LDK yang lain yang ada di Sumatera Utara. Terus insya Allah ada quotes-quotes dari para pengurus sebagai mudah-mudahan jadi penyemangat ya. Dan terakhir insya Allah kita ada agenda puncak, itu kalau aneh nggak salah nih ya, di tanggal 29 apa di tanggal 30 gitulah. Nanti dikabari. Itu agenda puncaknya insya Allah akan seharian. Rangkaiannya itu ada kajian, akan ada berbuka bersama, berbagi takjil ya tadi, sebagai amalan kita di bulan Ramadan ya, untuk terus berbagi. Ada GSJN juga, subuh jamaah, gerakan subuh jamaah nasional, dan tentunya nanti tarawih bersama dan yang lainnya lah. Nanti ada pengumuman juga bagi peserta yang dalam challenge Ramadan banyak atau maksimal dalam pelaksanaannya. Oke, mungkin ada nggak ya dari komentar? Sepertinya tidak ada ya. Udah paham lah ya. Sebenarnya tinggal pengaplikasian ya.
memaksimalkan terus bagaimana amalan-amalan di bulan Ramadan ini bisa maksimal. Oke, mungkin sebelum ditutup ada closing statement atau kata-kata penyemangat dari antum, Hafiz. Baik, untuk closing statement, Nana mungkin sedikit mengulangi dari yang tadi ya, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah istilahnya adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW, dikhususkan kepada kita seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya kita menyambutnya dengan lebih baik dan juga memanfaatkannya dengan lebih baik, karena memang beran kita sudah diberi sesuatu yang spesialan, kenapa tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu hanya seperti reminder ya mungkin, tapi itu juga termasuk salah satu yang ingin Ana ingatkan lagi kepada teman-teman sekalian. Mungkin itu saja, Pak. Oke, syukron. Ya, mudah-mudahan dalam pertemuan pada pagi hari ini ada insight yang kita dapatkan dan apa yang telah tadi disampaikan bisa kita maksimalkan di Ramadan kita pada hari ini. Karena sangat merugilah kalau kita ibadahnya tidak meningkat gitu ya. Dan akan lebih baik jikalau puasa kita pada 11 Ramadan ini lebih baik lagi dari 10 Ramadan, 9 Ramadan atau yang sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin saja untuk hari ini. Jazakallah khair, jazakumullah khair kepada teman-teman mungkin yang sudah membersamai untuk tidak menarik selimutnya ya untuk tidur, tapi tetap membersamai kita di sini ya. Mudah-mudahan terus istiqomah untuk membuat agenda pagi, Kak. Karena biasanya riskan ini ya, pagi-pagi gini pasti pada ngantuk dan lain sebagainya. Ya, mungkin aja untuk hari ini. Jazakallah khair, dan insya Allah kita akan bertemu besok bersama USU ya, Ukmi Ad-Dakwah Universitas Sumatera Utara. Mungkin boleh nanti teman-teman dari USU bisa saling mengingatkan, dan jangan lupa ya untuk stay akun dari Ukminya gitu ya. Biar tidak keteteran. Oke, kita aja untuk hari ini. Syukran kepada semuanya dan mohon maaf apabila dalam live kali ini banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali esok hari. Oke, itu ya. Ini akhiri dengan kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin dan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya. Waalaikumsalam. Apa nah? Ya, izin ya ini akhir ya.